یہ بھی فوجی عدالتوں کے قاضی صاحب کے حق میں اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمیشہ کہا بار ساری نے کہا، ہم بالکل قاضی صاحب کے ساتھ تھے اس وقت. تو اس لیے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ کو ہم نے جو بینچ پر دیکھا FBR کے باہر، ہم نے اس کی مذمت کی تھی بچوں کو لے کر. یہ دیکھیں یہ انسانی حقوق کی خلاف بات ہے. عدلیہ کے باب کے حوالے سے میں افتخار چودھری بہتر باب تھے یا بندیال بہتر باب تھے عدلیہ کے؟ نہیں دیکھیں، باپ کو چھوڑیں. بات تو میں نے ایک سمبولکلی کی ہے کہ اس کو باپ کے حیثیت دے کر ان کو جو ہے نگہداشت کرنا چاہیے، ان کو نظام عدل کو فروغ دینا چاہیے. آپ کے فیورٹ کون تھے، ثاقب نثار، چیف جسٹس افتخار چودھری یا ابھی بندیال صاحب؟ دیکھیں بندیال صاحب بہت ہی از اے جینٹلمین پار ایکسلنس. ان کا صبر دیکھیے گا. اگرچہ ہمیں شکایت ہے کہ یہ وہ اپنے حکم کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. ہم سارے بار اور سارا پاکستان کی عوام پیچھے کھڑی ہوتی اگر یہ 14 مئی اپنے اس فیصلے پر جو ہے عمل داری کروا سکتے. ہمیں آج بھی شکایت ہے کہ کیوں یہ جو پینڈنگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنا ملٹری کورٹس والا جو ہم نے، جس میں میں وکیل ہوں. نہیں لیکن کمپرومائز کی بات نہیں ہے. آپ ماحول ذرا دیکھیں جو اس قسم کا وشس ماحول ہے. اب باروں پہ کبھی پرچے ہوئے تھے، باروں کے تقدس میں کبھی اس طرح کی حرکت کی تھی جو گجرانوالہ میں ہوا ہے. اس لیے دیکھیں بی بی صاحبہ کا اقتدار چھیننے کے حوالے سے جو سابق فوجی اہلکار ملوث تھے سازش میں، ان کی سزائیں برقرار رکھی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے بی بی صاحبہ کے حوالے سے، یہ عام ڈیولپمنٹ ہے آج کے حوالے سے؟ بی بی صاحبہ کے قتل کا کیس تو ابھی پینڈنگ ہے، زیر تجویز ہے ابھی. وہ تو میں وکیل ہوں. جو اقتدار چھیننے کے لیے کچھ جو ملوث فوجی اہلکار تھے گرانے کے حوالے سے ان کے خلاف 95 میں آئی تھنک جو حکومت گرانے کے جب مینڈیٹ چوری ہوا تھا ان کا ملوث تھے، ان کی سزائیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس پہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں ابھی کامنٹ نہیں کروں گا. صاحب جس طرح 90 دن انتخابات کی بات ہو رہی ہے، وکلا بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بات کر رہے ہیں، اب بلاول صاحب بھی بول چکے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور پھر ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے کچھ طاقتوں کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ الوی صاحب بھی الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں جی، ویسے یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں. ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے 90 دن، یہ ہم تو آج سے نہیں. میں اور اعتزاز آپ کے سامنے ہے. ہم نے پٹیشن، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آرٹیکل جو ہے 48(5) جو ہے اسی چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. ہم نے تو یہ تنقید کر رہے ہیں ہم کہ کیوں کر بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے اپنے حکم پر کیوں عمل داری نہیں کروا سکے. کاش کہ یہ شہباز شریف کو اندر کر دیتے، کاش کہ یہ اسحاق ڈار کو اندر کر دیتے، کاش کہ یہ خواجہ آصف کو اندر کر دیتے. زرداری صاحب کا نام نہ لے دیجیے گا، غلطی سے آپ سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے پلیز. کاش کہ یہ تھوڑا سا اسپیڈ بریکر دے دوں آپ کو. کاش کہ یہ جو ہے اپنا اس کو رانا ثناء اللہ کو اندر کر دیتے اور لا منسٹر کو اندر کر دیتے، کیونکہ یہ 5 لوگ ہیں جو obstructive تھے الیکشنز میں. پیسے نہ دینے میں اسحاق ڈار، رینجرز نہ دینے میں خواجہ آصف، پولیس نہ دینے میں رانا آصف، جو ہے اس کو قانون وزیر قانون اٹارنی وہ نہیں دینے. تو اس لیے یہ لوگ آپ نے بات مان لی، پیپلز پارٹی ساتھ تھی. پیپلز پارٹی کے پاس بھائی اب 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں. فضل الرحمان نے ایک اور نیا اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، پی ڈی ایم کے علاوہ بننے سے پہلے یہ ماسٹر مائنڈ عدم اعتماد کا سارا زرداری صاحب تھے. کچھ دن پہلے انٹرویو میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں مانا ہے یہ تو سارا ہی وہ تھا. تو وہاں سے چین آپ لے کے چلے نا. یہ ان سے پوچھیے گا جس نے کہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو مخالفت کی تھی. میں نے اوپنلی زرداری صاحب کو کہا تھا کہ خدا را مسلم لیگ نون کے ساتھ مت کیجیے گا. پیپلز پارٹی والے اس کو قاتل سمجھتے ہیں، بھٹو کے قاتل سمجھتے ہیں. یہ ضیاء الحق کی متبنہ ہیں، یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف، میں نے کہا تھا اور اوپنلی کہا تھا. سلیم مانڈوی والا موجود تھا، رخسانہ بنگش موجود تھی. میں نے کوئی یہ منس ورڈز نہیں کیے تھے. میں نے کہا تھا کہ چیئرمین بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر مت بنانا، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ساری زندگی میں یہ تانا رہے گا کہ اس نے شروعات جو ہے اس کی جو ہے شہباز شریف کی. سن لو نا یار، پھر سوال کرتے ہو تو پھر سننے کا حوصلہ بھی رکھو. میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس بات کی. میں نے اور اعتزاز نے بالکل مخالفت کی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ببانگ دوہل کی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کی ہے، زرداری صاحب کو پرسنلی کہا ہے، بلاول صاحب کے منہ پر کہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو ان سے پوچھئے گا کہ کیوں کر یہ فیصلوں میں شامل تھے یا نہیں. آپ پیپلز پارٹی کو معاف کر دیں گے اس فیصلے کے بعد؟
किस फैसले के बाद? भाई देखें, पीपल्स पार्टी अब राह रास्त आ गई है ना, 90 दिन कह रही है ना, वो जो हम कहते थे 90 दिन, अब वो भी 90 दिन कह रहे हैं ना इलेक्शंस करवाओ। तो वो कह रहे हैं ना कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, वो कह रहे हैं ना कि ये लोग हैं जो सारी पीडीएम पर पीपल्स पार्टी इस वक्त तनकीद कर रही, जो हम पहले दिन कहते थे वो अब कह रहे हैं। चलें, सूबे का भूला स्टेटमेंट कुछ अलग सी अभी भी, बाप बेटे के दरमियान वो तो एतमाद कर रहे हैं। ये उनसे पूछिएगा, मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसा इख्तलाफ नजर नहीं आया है। बाकी ठीक है, वो आप भी कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, बिलावल भी कह रहे हैं, अबू जी से पूछिए, ये जरदारी साहब को ऑन कोई नहीं कर रहा इस वक्त पीपल्स पार्टी में। देखें, जरदारी की पर सियासत ख़त्म है, ये सारे मिल के भी जरदारी के बराबर सियासत नहीं जानते और सियासत नहीं कर पाते, ना सियासत कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, बिलावल भी जरदारी साहब के बगैर जो है वो कभी सोच नहीं सकता है सियासत करने का। तो उसका ठीक है, वो बड़े हैं, उनका वालिद के अलावा उसका बहुत एक्सपीरियंस है। अभी आपने कहा कि डिक्टेटर्स की बाकियात का वज़ीर ख़ारजा बिलावल को नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिक्टेटर की वज़ीर ख़ारजा तो डिक्टेटर की हुकूमत में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रहे हैं, उसके अंदर काम किया है उस वक्त। वो बराह रास्त ओ भाई साहब, उस वक्त भुट्टो वाज अ नोबडी, सियासत, वो चेयरमैन नहीं था पीपल्स पार्टी, ना पीपल्स पार्टी का वजूद था, माफ़ कीजिएगा। उस वक्त नुसरत भुट्टो उसको लेकर आई थी, आप, और अयूब खान से भी पहले लेकर आई थी, सिकंदर मिर्ज़ा के साथ, उनकी बेगम का उनके साथ जो है वो असफंद से या जहाँ से भी ताल्लुक़ था, वो उस वक्त आई थी। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त बिलावल भुट्टो एक बहुत बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, एक बहुत बड़े वर्से का जो है वारिस बनता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बेनज़ीर भुट्टो का जो है वो बेटा है और पार्टी का हेड है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त कुछ भी नहीं था जब साहब फाइनली बताइए, काजी साहब पे कोई भरोसा है और कुछ टाइम देंगे या बुकला सड़कों पे आने वाले हैं? काजी साहब को टाइम नहीं देंगे? काजी फाइज ईसा साहब जो कि नए चीफ जस्टिस बनने नहीं, काजी फाइज ईसा साहब के साथ हमारा कोई तजाद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हमारी तहरीक काजी फाइज ईसा के खिलाफ तो नहीं है। आपको किसने ये कह दिया? किसने कह दिया? क्या काजी फाइज ईसा ने तारीख देनी है इलेक्शन की? क्या काजी फाइज ईसा ने ये कहा है कि जमहूरियत को कत्ल कर दो? ओ भाई, जिन्होंने कत्ल किया है, जो इस वक्त दफन करके बैठे हुए हैं, जो इस वक्त केयर टेकर नहीं चेयर टेकर्स हैं, जो अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं इस मुल्क पर आइन और जो है कानून को दफन करके, जो बुनियादी हकूक़ को, जो आवाम के ऊपर इतना बम मार रहे हैं कि वो उनका जीना हराम हुआ है, जो बिजली के बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं कि लोग जला रहे हैं, जो शटर डाउन बिजनेसमैन कर रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बिल तक नहीं दे सकते हैं, जो तेल वाले, आप इतना पेट्रोल का और गैस का और डीजल का कीमत चढ़ा जा रहा है कि पहिया जाम होने जा रहा है, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अवाम को, जमहूर को सांस लेने दो, जिंदा रहने का हक दो। सर ये बताएं कि नैब तरमीम के हवाले से जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनको कुछ झटका मिलने वाला है? वो तो 100% इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये अमेंडमेंट्स जो है ये उड़ा देंगे इंशाल्लाह। नैब जो है वो अपनी पुरानी शक्ल में आएगी। एक सवाल सर, जिस तरह इमरान खान को साइड लाइन किया गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उन्हें नाजतरा हो गया है, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही होने जा रहा है। ये भी आप खुश फहमी में ना रहे। सदर साहब इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं? कर सकता है, करना चाहिए, करना चाहिए। हमारा मुतालबा है, करेंगे। अभी कंसल्टेटिव प्रोसेस में है। आर्टिकल 48(5) में ये सदर ही का अख्तियार है। एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को हक नहीं देती है कि वो सदर से गुफ्त शुनीद भी ना करे और उसके बाद वो अपनी जो है मर्जी से फरवरी या मार्च या वो अगले 2025 के फरवरी मार्च तक घसीट के ले जाए इलेक्शंस को। ये इलेक्शन कमीशन को अंदर हाई ट्रीजन में होना चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाया है, आर्टिकल 218 220 की वायलेशन की है। इन सारों को पाबा सलासल होना चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सकता है इंतखाबात में? सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, सब कुछ मुमकिन है। नहीं, सियासत देखें, सियासत है ही आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। सियासत में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। तो इसलिए बिल्कुल अभी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और यही नहीं है, आप देखना अनकरीब सारे ही ट्रक पर होंगे कि इलेक्शंस करवाओ, जमहूरियत बहाल करो, नून समेत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पसी पर्दा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? देखें, मैं और इत्तेज़ाज़ आसन, हम वी कैन प्ले दैट द रोल ऑफ अ ब्रिज। हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है।
لیکن اگر ہمیں یہ سونپا جائے تو بالکل ہو سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے جو نہیں ہو سکتی. تھینک یو